الخوف ذا الرهبة ذاين يقصدغان تمدينة الجزائر غاسولا ما غنشتا إزدايريين تفغان إوكنا داوين غروم وذ خدمن غاف ثواشولين نسن ثلاثا ثمرة إوكن أدفغن سقوخام غاسولا ما وحصانارا أدوغالن ذي الحيين نغاد مثان ذي كوفريد ذويكي إذي مسلايان إنغورا إيغورا مولود فرعون كذليسيناس يتسارو يالاس غاف تودارتيس كرا كان نسوايع مقبل ما ذي غليان ذكو النارنا الحرمة صرصاص وشنقو أروميا سوفوس تسقاموتنا العسكر توفيرت لواس نفرنسا آس 15 مغرس 1962 يتوسن ذا ميارو أما كان ذا مغناس يتساوين تمثال تازدايريث ذو غورنيس ديالي ضريسان لك تكتابين إيغورا ذايان ديوغم ذي تقناثين ذي الطرادات إيقعاش لوان تاقرولا نتمورتيس سي تيزي هيفل ذي بني دولا ذي الولاية تيزي وزو مولود أيت شعبان إمي سوالا مولود فرعون إلول آس ويسين ذو قاقور مغراس 1913 ذي ثمزيس إموغار اللاز الميزيريا يتسيدير ذو قوكال نتمورتيس إكزداغ وشنقو أروميا إفدا القراياس ذو غرباز ألما ذا سمي ديكفا ذي السناويث 1928 إلا يحمل سواطاس تاغوري لا كنت مسني يفرارد مولود فرعون ذي تمزيزلت وكون نيس الماذن ذي بوزريعة ذي ثماناخث من بعد ميكسوليا القراياس فانتد طاسن تمثال إكشودان غار تمورتيس إكشوفن ألاغيس ويسنرنا ثموسنيس ذي الحريش تاموسني إقمود إمزداغ يكتا دارتيس عندها يتسفدن ذا سلماذ ذا المهال ذو غرباز أما كان يقرا أزال مقرن إثموسني ذو سلماذ توثلايث إمي يزرع بلي توثلايث إدجان الجدود تسعى أزال مقرن غير الزاث إوجدود أكا يكمل السوريفان دي الحا دي القراية يغال ذي مفتش ذي التربية ذي بن عكنون ذي ثمانة Mouloud Feraoun, d'abord est un Algérien. C'est un intellectuel, يعني قارئ. En kabyle, le Damousnaou, quelqu'un qui est titulaire du savoir. اللي يعرف بزاف حوايج، اللي يقرا، اللي يعرف بزاف حوايج. وكان يقري dans tous les niveaux. كان يقري في ليكول بريمير، كان ميم كي بدا يقري كانت عنده اون سول كلاس كاين فيها مدرسه كاين فيها 4 اقسام اللي يبداو اللي مويان اللي متوسطين واللي يديروا سيرتيفيكا ديتود دونك يقراو كاع هكذاك. سي بور سا داروا كي زوج 1938 يما كانت عندها 15 سنه دارها تقرا مع التلاميذ تاعو دخلها في الكلاس تاعو هكذا قرات. Et pour lui, l'instruction, c'est la liberté. Yani l'Iqra, il est libre. C'est comme ça. Et donc, il voulait instruire les femmes qui ont eu le collège qui a créé le collège de Fort National. Le collège une rangée, c'est pour les filles. Il a inventé ça, il a inventé l'école mixte avant l'heure. L'indépendance, on a eu l'école mixte. Avant, avec les Français, madrasa ta bnat, madrasa ta loulad. Où il a créé le collège mixte. La rangée, une rangée, c'est pour les filles. C'était comme ça.
ومن بعد كي ولا جا لهنا ألجي son souci c'est toujours l'école. وصل ألجي كنعرف سي حاج صادوق الله يرحمه اللي كان انسبكتور جينيرال تعليم اللغه العربيه في كاع في دون توت l'Algérie في l'académie d'Alger mais l'académie d'Alger s'occupait de toute l'Algérie. كيف عاون دار هذاك لو كوليج في الاربع ديرات فور ناسيونال il y avait la langue il a mis langue arabe d'office. Il pouvait faire l'anglais, l'espagnol, le français. Il a fait langue arabe. Arabe littéraire, arabe parlé. Les deux langues qu'on pouvait apprendre dans ce collège, c'était là. Donc, il était ami de Haj Sadok. قالوا يا الشيخ احنا دركا بيانتو نستقلوا الاولاد عاون نعلموهم ما نزيدوش نهضروا فرنساويه بعد الاستقلال دونك لازم نقروهم بالعربيه ايش سقساه قالوا اي لا تقدر تمد لي شيخ اللي يقري بس دون لي زيكول الجيريان لي زيكول بوبليك الجيريان ايكول بريمير يا با لونسينمون دي لونغ يا لو فرونسي قالوا تعطيني شيخ qui va donner un cours d'arabe pour les enfants. C'est une innovation. Eh bien, l'inspecteur lui a donné un maître d'arabe. Et c'est comme ça, dans l'école de Pharaon, j'ai le salon en octobre 57, quand il a quitté en octobre 60, dans son école, il a écrit l'oral arabiya. Mouloud Feraoun, dans les années en 1960, avait fait, avec des collègues, cette série d'ouvrages qui était vouée à remplacer le livre de lecture. Pourquoi ? Parce que le livre de lecture n'était pas approprié à l'élève algérien, qui ne s'y reconnaissait pas, qui ne se retrouvait pas dans ses lectures. Et donc, il a fait ce livre avec des textes d'écrivains algériens, maghrébins, africains, il y avait Senghor, et des écrivains russes, Tolstoï. Le souci de Pharaon, c'était ça. C'est pour ça qu'il avait demandé d'enseigner l'arabe dans son... Après l'indépendance, il faut qu'on ait des gens instruits. Or, l'analphabétisme était énorme, était à 80% في الوقت هذاك. إعاش مولود فرعون ثليث نذي غف ثمسني ذيذلس أيا سيمرو عند يدار ثيوناتين يوك تقرولا إمو قارش نقواروميا سيختي وين يسعى ذيذلس ذاين ثيجان أذيارو ستوثليثن فرانسيست إوا كان ذي نضاح غف جدود أزدايري ذي زرفان ينس إيقو خلال إوا كان أزديار في لليا سقفوس وزاقلو أكا يقورا أذليس أمن زوينس لو فيس دو بوفغ السقواس 1950 أندا يدي مسلاي ذاكس غفوش قيرو تسقناتين يعرن الحيف ذا الميزيريا يتسيديرن يزدايريان سداو وشنقو هاروميا. Dans le fils du pauvre, il y a beaucoup de choses. C'est la vie de tous les enfants. C'est pour ça que tous les enfants du monde se retrouvent dans le fils du pauvre. Lui-même, il dit, ce n'est pas la biographie de Pharaon. D'ailleurs, lui, il est né en 1913. Dans le livre exprès, il a mis « Je suis né en 1912 » pour dire que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je parle de quelqu'un d'autre. Et c'est la vie de tous les enfants. Il était pauvre à cause des Français, ça, il l'a vite compris. Et il fallait trouver un truc, un échappatoire. L'échappatoire qu'il a trouvé la première, qui va d'abord aider sa famille, ensuite aider les autres, c'est l'école. Donc, chaque fois qu'il a eu des écoles, dans des écoles où il n'y avait pas de certificat d'études, il s'est forcé à avoir le maximum de certificats d'études. Dans toutes les écoles où Pharaon est rentré, la première année où les enfants terminent l'année, il double le nombre de certificats d'études et chaque fois, il essaie d'expanser l'instruction publique. Quel était le but de Pharaon ? C'était que l'Algérien se reconnaisse dans son environnement, mais aussi c'était de donner accès à l'Algérien, à la culture universelle. Pourquoi ? Parce que la colonisation voulait bien éduquer les enfants algériens, mais un peu, pas trop, pour qu'ils aient la connaissance et qu'ils puissent ensuite se révolter. Donc, Pharaon a travaillé à corriger cela.
et a donné l'accès aux Algériens au savoir, à la culture universelle. D'ailleurs, ce livre a eu beaucoup de succès, il a été repris dans les pays d'Afrique et il a été utilisé. Il y a des gens qui se souviennent encore de cet ouvrage, L'ami fidèle. إمرون مولود فرعون يبان تسوطاس قضريسان إيقورا جرسان الأرض والدم الدروب الوعرة عندها يدي وصف ديكسان تيوناتين الحيف يتسيديران تواشولين تيزدايريين ذي عويقان يوكي تسمقارانت يلاس سداوش نقو أروميا ذاياني تيجان يجبد الولها تمغليا قزدايريان ولا ذي روميا غورس يال مرد السفاغ تكتب إمسلاي سواطاس غف الجريمات يتخدم فرنسا عندها يدي سفقان وذما حقاني غيناس نتاث إكس سوالا غف زرفان ومدان ويتمسلايان غف تيقمات يفضح ديوك اللي دارا وشنقو روميا لو كتسمح قرانيتي تخدم يوكدو ذا زدايري ذي ثمورتيس إوا كان أتسمحوث واستكس لاصليس. Après l'indépendance, ils ont dit, Pharaon a pris, les gens cherchaient, est-ce que Pharaon a pris position ou est-ce qu'il n'a pas pris position? Moi, j'ai essayé toujours de répondre que Pharaon était la révolution. Il n'avait pas à prendre position, c'était lui qui est concerné. La révolution, ce n'est pas les riches qui ont fait la révolution, même si ceux qui l'ont conduit, c'était les enfants de Caïd et tout, parce que c'était les seuls qui ont accédé à l'instruction et qui ont pu être sensibles à l'injustice qu'on vivait. Mais c'était essentiellement une révolution de paysans. C'est une révolution des pauvres. Et Pharaon était pauvre et il était paysan. Ça toute sa vie, ça l'a préoccupé. Et donc, s'il est devenu instituteur, c'est pour donner le savoir. Le savoir, c'est l'outil de la liberté, de la libération. Pour lui, c'était ça. Dans le livre, on voit beaucoup d'humanisme, beaucoup d'humanité, beaucoup de gentillesse. Et bien, à la fin, la conclusion qui est une saleté, que les Français nous ont, une grosse saleté, qui est le massacre de 8 mai 1945, et bien avec ce massacre-là, ça l'a éclairé pour dire qu'il faut souffrir et avoir l'indépendance. Et le livre se termine sur ça. إزرع مولود فرعون أين يكوي قورا لجريمات السروة فرنسا ذي كتابينينس ذي ضريسان ذا كان تسوي لي جهدا ذي ثقرولة غير تقناتين يكسنقو كان سواطاسي حلفان مولود فرعون ذي فرنسا لبعدا يمين تعدى فيلاس ذي لاقراف نتمنيام إديلان ذي ثمانغ. La question algérienne était aux Nations Unies en février. On a décidé une grève de 8 jours. Je me souviens, il y avait la neige, les magasins étaient fermés, l'armée a cassé les portes des magasins, les gens venaient, les propriétaires des magasins ont laissé leurs magasins ouverts, ils ne venaient pas. Et les fonctionnaires qui étaient à l'intérieur du Front National, c'est une ville avec des murs. Donc les fonctionnaires, on était prisonniers à l'intérieur de la ville. Mais par exemple, on n'avait pas de ravitaillement, il y avait des militaires, ils avaient une boulangerie, ils ont ouvert ils vendaient du pain, et ils donnaient, tiens, je te donne du pain, on lui dit, je ne mange pas, j'aime pas le pain. Voilà. Ils nous disent, même à nous, quand on était petits, tu veux, tiens, prends le pain. Non, non, on ne mange pas le pain. On mange la galette, on n'aime pas le pain. Voilà, quand on ne mangeait rien, on ne prenait rien des Français. On avait faim, on enlevait de l'herbe des fois à un moment donné, parce que ça faisait 20 jours qu'on était à l'intérieur des murs. Il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de... les magasins étaient fermés, il n'y avait pas de ravitaillement. Les réserves qu'on avait ne duraient pas. Il y a des gens qui ont mangé de l'herbe, il y a des gens qui ont mangé des glands, il y a des gens... C'était vraiment dur. Il y avait la grève, mais l'armée, elle ramenait que les élèves d'habitude, et même là, les instituteurs ne voulaient plus aller en classe. Alors, le sous-préfet a convoqué à la sous-préfecture tous les fonctionnaires. Il les a insultés. Vous mangez l'argent de la France,
Et quand le FLN vous donne des ordres, vous acceptez. Nous, quand on vous donne des ordres, vous ne voulez pas travailler, etc. Eh bien, nous aussi, on va vous tuer, on va vous mettre en prison, on va vous faire. Il les a menacés. Personne n'a répondu et Pharaon, bon, se dit, bon, je vais essayer de répondre. Voilà, et les gens ont dit, Pharaon, bon, c'est lui qui a pris la décision. En fait, c'était lui le responsable, mais il ne disait pas. Et donc, il a pris la parole, il a dit au sous-préfet, écoutez, monsieur, nous, effectivement, on a peur, on a fait la grève, on ne peut pas si on reprend, on expose nos vies, on a tous des enfants, on ne peut pas. Nous sommes des fonctionnaires, c'est vrai, mais quand nous sommes en danger, vous ne pouvez pas nous aider, vous ne pouvez pas assurer notre sécurité, donc on fait la grève. Le FLN demande la grève, on fait la grève. Parce qu'on a peur, c'est tout, on est des hommes. Et il leur a dit, écoutez, je vous donne 2 heures, consultez-vous, vous m'apportez votre réponse, oui ou non, vous reprenez l'école ou pas. Ils se sont rendus directement chez le sous-préfet, ils se sont regardés, des personnes n'a parlé, et Pharaon n'a parlé. Il a dit, monsieur le sous-préfet, on n'a pas pu se concerter, parce que les gens ont peur. Si on se concerte, celui qui prend la parole, on va dire c'est un indicateur du FLN, ou bien c'est le chef du FLN, donc personne n'a voulu le faire. Donc moi, ma pensée, je vais vous la dire. Nous sommes des fonctionnaires français. Nous travaillons chez vous, nous travaillons dans un cadre qui a un règlement, il y a des punitions pour les gens qui contreviennent, et ce que vous faites, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des fonctionnaires. Nous pouvons être, si on ne va pas à l'école, nous serons des mauvais fonctionnaires. Il y a des sanctions disciplinaires qui sont prévues. Ce que je sais, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'assassinat, vous n'allez pas nous tuer. Et ça, nous le savons, parce qu'on connaît les règlements français qui sont nos règlements. Donc, nous n'irons pas travailler, nous serons défaillants. Vous pouvez nous passer en conseiller de discipline et vous pouvez nous révoquer par la suite, au bout de 8 jours de trucs. Or, la grève ne va pas durer 8 jours. Donc, vous nous suspendez notre salaire, vous nous faites, c'est tout ce que vous pouvez faire. Tandis que le FLN, si nous n'allons pas, si nous travaillons, il va nous exécuter. C'est ce qu'il a dit. Donc nous n'irons pas travailler. Pharaon a pris un truc logique. Mais en fait, c'était lui le responsable. Donc c'était lui qui devait donner cette réponse-là, personne d'autre. سياقيا يتسرسي في فرنسا سلامار جيون وعسكريا مقارن أشار يروال نيس ير يسماون يتجرد يكان يوكان أتسنى سكسكواس 1957 سفوس تسقاموت العسكر توفيرت فرنسا لويس. À l'entrée de Front National, l'école se trouve presque à l'autre bout de la ville, en face de la mairie. Quand il arrive, le capitaine le voit, « Ah, Mouloud, monte. » Il le fait monter et il trouve chez lui un bonhomme, costume, cravate, bien nippé et tout, et très insolent, qui commence à parler à Pharaon avec beaucoup d'insolence. Et Pharaon, quelqu'un qui maîtrisait beaucoup la langue française, il lui répondait avec beaucoup de malice en le ridiculisant tout le temps. Et le type lui a dit, à un moment donné, le type s'est énervé, lui dit, tu sais, Pharaon, ce n'est pas parce que tu es écrivain aux éditions du Seuil que n'importe quel petit militaire ne peut pas te donner un coup de pied au derrière, tu ne mérites rien. Ton école, tiens, tu habites en face de nous, une école qui est l'une des plus belles écoles de ce pays. Là, c'était une école neuve, en fait, qui a été construite en 1952. Dans mon village de France, pourtant, c'est la France, je n'ai pas une école comme celle-là. Eh bien, ton école, on va te mettre une bombe, tu sautes avec ta famille, et puis on construit une belle école et on t'aura oublié. C'est ça que tu mérites. Il commençait à l'insulter comme ça. Et Pharaon lui répondait de façon à se moquer de lui. Il avait le sens de l'humour. Tu vois.
Après, bon, le bonhomme a parlé pendant 2 heures. Pharaon raconte ça dans le détail dans son journal. Ce bonhomme s'appelle Achar. Et quand après Pharaon rentre à la maison, quelques jours après, on lui a dit ah ben, c'est le capitaine des Ouads, c'est celui qui a fusillé 400 personnes aux Ouadia. Alors Pharaon s'est mis à avoir peur. Il s'est dit bon, j'ai été insolent avec une comme ça. Et dans le dernier roman de Pharaon, il raconte l'histoire d'un bonhomme qui a peur d'un assassin de l'Oasis qui s'appelle Achar, et il signe carrément son nom. Il dit, il y a un passage où il dit Achar, c'est pour toi que j'écris. Il écrivait le roman là, comme ça. Et c'est un début de roman qui est sorti dans l'anniversaire. Eh bien, nous avons appris que quand les Français ont fait la liste des gens qui devaient assassiner aux centres sociaux, c'est Achar qui a insisté pour qu'on mette le nom de Pharaon dedans. Il y avait des gens qui disaient bon, c'est un écrivain, ça va faire du bruit, ça va nous faire pas bien. Achar a insisté pour qu'on maintienne le nom de Pharaon dans cette histoire. مولود فرعون إموغار دقسي موكان صغور لي داران نفرنسا أيا إمي يلا يطف ذي تمثال تزدايريث سواطاس قسوي أذي بدل تكلي أذي الحو يدسن. En 1961, Pharaon avait été convoqué par le général de Gaulle, il l'a reçu, et ils lui ont proposé un poste, ils lui ont proposé l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France aux États-Unis. Lui savait que les Français ne l'aimaient pas, donc ils ne vont pas me faire un cadeau comme ça dans le plus grand pays du monde. Il a refusé. Il a dit, écoutez, je suis instituteur, c'est tout ce que je sais faire. Mon ambition la plus grande, elle était d'être instituteur, je l'ai réalisée. Je suis heureux. Maintenant, je ne veux pas faire autre chose. Et quand il est arrivé à Alger, il était ami du recteur d'Alger, l'ancien recteur d'Alger, il a écrit une lettre au recteur. Il lui a dit, je suis parti en France parce que je pensais que vous me donniez l'ordre, donc j'ai été un peu par respect pour vous-même, j'ai accepté d'aller voir le gouvernement par respect à vous, par déférence pour vous-même, mais je m'aperçois qu'on veut me faire une faveur et je suis à l'aise pour refuser cette faveur. Et il me serait très pénible de grimper dans la hiérarchie professionnelle à cause du malheur des miens. Pharaon avait dit, il avait dit au patron, au directeur des centres sociaux, d'ailleurs qui est mort avec lui, vous me faites un ordre de mission, j'irai en France pour voir mon éditeur, pour publier le journal. Le journal dont tout le monde savait qu'il écrivait, puisque un jour, Pharaon avait reçu une lettre de menace de l'Ouest, lui disait « Dépêche-toi de terminer ton apologie de la rébellion, l'heure du grand saut est proche, prépare ton drap, Pharaon. » Voilà. Il a demandé ça, il a demandé verbalement, comme il fait d'habitude, et normalement, le directeur fait l'ordre de mission et le lui donne. Or, 8 jours après, Pharaon reçoit une lettre dans sa maison, pas dans le bureau, une lettre avec un timbre et tout. Le gouvernement, ou un truc comme ça, a émis un avis défavorable pour votre ordre de mission. Vous devez rester en Algérie jusqu'à nouvel ordre. Ils ont dit de ne pas quitter l'Algérie. Cette lettre, donc, il l'a reçue en début décembre, et le jour où il est mort, 3 mois après, au mois de mars, il l'avait dans son cartable. Donc cette lettre, elle l'intriguait. C'est une mise en résidence, pratiquement. Tu ne veux pas quitter le territoire. Et c'est là où je dis que dans le gouvernement français, il devait y avoir des gens qui le savaient. سكسكواس 1962 سكرا كان وسان ميديلا التفاق وحبوس نرصاص أطاس الجريمات إثرنا تخدم فرنسا إيقوغين تيكتي تموننت الجزائر تسقاموس العسكر توفيرث لواس فرنسا ثنغا مسناو نتسكلا مولود فرعون آس 15 مغرس 1962 سيمن غيوث إدي سفقنن
لقحاض تمحقرانيث من فرنسا أندا إتنغاث نتا لكذ يمدوكاليس صرصاص من بعد مي إتيتسفغن غار ساحة ولموس أندا خدمن. Le rapport que la police a fait le jour où ils ont trouvé, où il y a eu l'attentat, où ils ont dit on a des professeurs, des inspecteurs de l'enseignement agricole, d'éducation nationale ont été assassinés. Il s'agit je crois, de 3 indigènes. Ali Hamouten, il était directeur adjoint ou inspecteur de l'enseignement. Et tout de suite, il mettait la cause. Il était membre du PPA. Mouloud Feraoun, qui ne cachait pas son nationalisme. Salah Ould-Daoudia, qui était membre du Secours catholique ou un truc comme ça, de la gauche chrétienne. Donc, ils essayaient de l'accuser pour dire c'est bien fait qu'on les a tués. Max Marchand, bon, qui était libéral et qui avait écrit un livre sur l'histoire de l'Algérie, la vraie histoire de l'Algérie, et puis les 2 autres aussi qui avaient fait des trucs pro-arabes. Donc la police elle-même, dans le rapport de police pour montrer l'assassinat, au lieu de parler des assassins, ils ont accusé les gens qui étaient morts. Voilà. Voilà. C'est dégueulasse comme truc. Voilà. L'assassinat de Feraoun, je pense personnellement, c'est moi qui ai déduit ça, parce que je connais bien la vie de Feraoun, et quand on découvre un certain nombre de choses qui collent, eh ben, ça devient vraisemblable ou vrai. مولود فرعون أمسناون تسكلا إحمال إمرو تكتيوين ناس عن تزال مقرون ذي ثمسني إنوضاح غفي زرفان تسيغمات أين يورا ذي قيم إلفذا إمي غذنتا إكزوزران ثمسني إوا كان إمدانن أدوخين إرصام ديا تيرا ذو بدل تكتيوين أتقيم السكلا إديجا ذو الفنار إيكذوذن تمورا ندونيث. Il a fini le fils du pauvre sur cette idée de révolution. Il s'est dit, il est permis de croire, il est permis de penser que, à force de souffrance, nous puissions un jour voir luire le soleil dont parle le poète. Certes, l'Algérie, c'était le pays qu'il fallait libérer. Mais bon, Feraoun, vous voyez, aimait beaucoup ce pays-là.